नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने 18 अक्टोबर 2025 रे आमे पालन करने जाऊछु धनतेरस। तेबे धनतेरस दिन सुना चांदी सहित एपरी अनेक किछि द्रव्य रहिछि जेउगुड़िक किणिबार प्रथा रहिछि। तेबे एपरी केउ जिनिस रहिछि जेउगुड़िक आपण धनतेरस दिन किणिबा उचित नुहे एवं एपरी केउ जिनिस रहिछि जाहाकु आपण धनतेरस दिन निज घरु काढ़ी अन्य काहाकु देबा द्वारा आपणक घरु लक्ष्मी छाड़ी चली जाइथांती। एहा सहित आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा आपण झाड़ू केउ दिन किणिबा अधिक शुभ रहिबो, धनतेरस दिन ना दीपावली दिन। सांग माने आमर हिंदू धर्म रे दीपावलीर बहुत अधिक महत्व रही थाए एवं दीपावलीर पूर्व दिन को आमे माने धनतेरस भावरे पालन करिथाउ। तो आमर हिंदू पंचांग अनुसारे एही वर्ष कार्तिक मासर त्रयोदशी तिथिर आरंभ 18 अक्टोबर 2 प्रहर 1:20 रु आरंभ हेउछि एवं एहार समापन 19 अक्टोबर दिन 1:54 रे समाप्त हेउछि। तो एपरी परिस्थिति रे 19 अक्टोबर को धनवंतरी जयंती भावरे पालन कराजिबो। तेबे चलित वर्ष धनवंतरी रे जिनिस किणिबार शुभ समय हेउछि 18 अक्टोबर दिन 1:20 रु आरंभ होई 19 अक्टोबर दिन 1:54 पर्यंत रहुछि। एही समय मध्यरे आपण शुभ जिनिस किणाकिणी करि पारिबे। जेउ व्यक्ति माने एही शुभ मुहूर्त रे जिनिस किणी थांती सेमानक जीवन रे धन आहुरी अधिक बढ़ी थाए। माँ लक्ष्मींकर विशेष कृपा सेमानंकु प्राप्त होई थाए। तेबे एबे आसंतु जानिबा धनतेरस रे आपण केउ सबु जिनिस गुड़िक किणिबा उचित नुहे एवं केउ जिनिस एही धनतेरस दिन घरु काढ़िबा मध्य उचित नुहे। एहा सहित आपण धनतेरस दिन एपरी झाड़ू मध्य घर को आणंतु नाही जहा द्वारा आपण माँ लक्ष्मींकर क्रोधर शिकार हेबे एवं एपरी केउ खाद्य रहिछि जेउ खाद्य मध्य आपण धनतेरस दिन आपण घरे बनाइबा उचित नुहे। सांग माने धनतेरस रो दिनटी को धनर आगमनर दिन बोली माना जाइथाए। एही दिन समस्त संसार रे धनर उत्पत्ति होइथिला। तेबे धनतेरस दिन आपण केबे भी लुहारे निर्मित कौनसी भी वस्तु किंबा लुहा घर को किणिकी आणंतु नाही कारण एही समयटी राहुकाल होइथाए। राहुकाल रे जेउ व्यक्ति लुहा किणी थाए सेही व्यक्तिर गृहरे राहुंकर निवास होई जाइथाए जहा फलरे आपणंकु जीवन सारा दुखर सामना करिबाकु पड़िथाए। धनतेरस दिन आपण तंबा पितल सुना रूपा हीरा मोती ए सबु किणी पारिबे कारण धनर देवता जेतेबेले प्रकट होइथिले सेतेबेले से तांकर कलशरे ए सबु अमूल्य पदार्थ रखिकी आसीथिले। सेथिपाई धनतेरस दिन एही सबु जिनिस किणा जाइथाए मात्र लुहा किणा जाई नथाए। अनेक व्यक्ति एपरी मध्य अछंती जेउ माने धनतेरस दिन बासन कुसन किणी थांती मात्र एहाकु शुभ बोली माना जाई नथाए कारण आपण जदि स्टील रो बासन किणुछंती तो स्टील मध्य लुहार एक रूप होइथाए जहाकी लुहा किणिबा सहित समान होइगला। आपण चाहिले एही दिन तंबा किंबा पितलर बासन किणी पारिबे। सांग माने धनतेरस दिन आपण जेते पारिबे निज घर को परिष्कार परिच्छन्न रखिबा पाई चेष्टा करंतु एवं एही दिन मने करिकी निज घरे गंगा जल मध्य छिंचन करंतु कारण गंगा जल पकाइबा द्वारा आपणक गृह पवित्र होई जाइथाए एवं पवित्र स्थान को ही माँ लक्ष्मींकर आगमन होइथाए। निज गृहरे अलिया आवर्जना करिकी रखंतु नाही। कौनसी भी अदरकारी जिनिस मध्य घरे एपट सेपट करिकी रखंतु नाही। आपण निज घरु जेते सबु अदरकारी जिनिस अछि जहा आपणकर व्यवहार योग्य नुहे
କିମ୍ବା ରୋଷେଇ ଘରେ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ବାସନକୁସନ ରହିଛି ସେସବୁକୁ ଆପଣ ଧନତେରସ ଦିନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଘରୁ ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ଯଦି ଧନତେରସ ଦିନ ଆପଣ ଲୁହାର ଦାନ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶନିଙ୍କ କୋପରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଧନତେରସ ଦିନ ଆପଣ କେବେ ବି କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ କଳା ରଙ୍ଗ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଧନତେରସ ଦିନ ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲ ମଧ୍ୟ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଝାଡ଼ୁ କେଉଁ ଦିନ କିଣିବା ଅଧିକ ଶୁଭ ରହିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଝାଡ଼ୁ ଧନତେରସ ଦିନ ହିଁ କିଣନ୍ତୁ। ଦୀପାବଳି ଦିନ ଝାଡ଼ୁ କିଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନତେରସ ଦିନ ହିଁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଧନତେରସ ଦିନ ହିଁ ଝାଡ଼ୁ କିଣିବାର ପ୍ରଥା ରହିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଝାଡ଼ୁ କିଣିପାରିବେ, ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଧନତେରସ ଦିନ ଝାଡ଼ୁ କିଣୁଛନ୍ତି ତ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଧନତେରସ ଦିନ ଯେଉଁ ଝାଡ଼ୁ କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ମନେ ରଖିବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଝାଡ଼ୁ କେବେ ବି ଆପଣ ଆଣିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଝାଡ଼ୁ କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ଧନତେରସ ଦିନ ତାକୁ ଆପଣ ଦୀପାବଳି ଦିନ ପୂଜା କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ଝାଡ଼ୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ଧନତେରସ ଦିନ ଆପଣ ଧନିଆ ମଧ୍ୟ କିଣିକି ଆଣିପାରିବେ। ଧନିଆକୁ ଧନର ଦେବତାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ଘରକୁ ଧନିଆ ଆଣିକି କୌଣସି କୁଣ୍ଡରେ କିମ୍ବା ମାଟିରେ ପକାଇ ତାକୁ ସେଥିରୁ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ଧନର ଦେବତା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ଗଛର ସବୁଜତାକୁ ଦେଖିକି ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ମନେ ରଖିବେ, ଧନତେରସ ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ଘରୁ ଧନିଆ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେହିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଧନିଆ ମାଗେ ତ ଆପଣ କେବେ ବି ଦେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଘରୁ ଧନିଆ ବାହାର କରିକି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଧନିଆ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଚାଲିଯିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଧନତେରସ ଦିନ ଆପଣ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଉଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାଠାରୁ ଉଧାର ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନତେରସ ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ଘରୁ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଚାଉଳକୁ ସାକ୍ଷାତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଧନତେରସ ଦିନ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନତେରସ ଦିନ କାଚ, ଲୁହା କୌଣସି ଧାରୁଆ ବସ୍ତୁ ଆପଣ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନତେରସ ଦିନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ କେବେ ବି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ ଉଧାର ଆଣିଥିବା ପଇସାରେ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ବି କିଣୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନିଜର ସ୍ୱଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କାରେ କିଣନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଧନତେରସ ଦିନ ଆପଣ ଗୃହରେ ସାତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଆହରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେଦିନ ଗୃହରେ କୌଣସି ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଆମିଷ, ମଦ, ମାଂସ ଏସବୁଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଧନତେରସ ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ଗୃହର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଘରର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ କୌଣସି ନାରୀଙ୍କର ଅପମାନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନତେରସ ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଧନିଆର ପ୍ରୟୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଧନତେରସ ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଧନିଆ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ
ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ଧନତେରସ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ସବୁଜ ଧନିଆ କିମ୍ବା ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ସଙ୍କଟ ଆସିନଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଚାରା ଏବଂ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଧନର ଦେବତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ଦିନ ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ ଗୋମାତାଙ୍କର ପୂଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। କାରଣ ଏହି ଦିନ ସମସ୍ତ ଦୈବଶକ୍ତି ସକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଧନତେରସ ପୂଜା ଦିନ ଯଦି ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ନିଜର ଠାକୁର ଘରେ କେଉଁଠାରେ ବି ଝିଟିପିଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ସଂକେତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଏହି ଝିଟିପିଟିକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ଝିଟିପିଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଆସିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ପେଚା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଧନତେରସ ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଗୃହରେ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଆସୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୋଲ ଘେରା କରିକି ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଯିବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଧନତେରସ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଗୋମାତା ଆସିଛନ୍ତି ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଧନତେରସ ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ଗାଈ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଗାଈଙ୍କର ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଆପଣ ତାଙ୍କର ପାଦଧୂଳି ନିଜର ମଥାରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଧନତେରସ ଦିନ ଆପଣ ମାଛ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଧଳା ବିଲେଇ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଧନତେରସ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ମୟୂରପୁଚ୍ଛ ଆଣନ୍ତି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୟୂରପୁଚ୍ଛ କିଣୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ଧନତେରସ ଦିନ ମୟୂରପଙ୍ଖ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ମୟୂରପଙ୍ଖ ଆମ ଗୃହର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଧନତେରସ ଦିନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ। କାରଣ ନଡ଼ିଆ ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା କିଛି ଜିନିଷ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଧନତେରସ ଦିନ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ ଏବଂ କେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଧନତେରସ ଦିନ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।